ہے 18 رمضان، کل 19 رمضان۔ آج کی رات میں کل کی رات میں جانتے ہو کیا فرق ہے؟ آج کی رات میں کل کی رات میں پہلا فرق یہی ہے، آج کی رات علی سارے یتیموں کے دروازے پہ آئے گا، کل سارے یتیم علی کے دروازے پر آئیں گے۔ لفظ بدلوں جو نہیں سمجھا؟ اگر کوئی نہیں سمجھا میں لفظ بدل رہا ہوں تاکہ تم ماتم کر لو۔ آج سارے یتیموں کے دروازے پر علی دودھ لے کے جائیں گے، کل سارے یتیم علی کے دروازے پر دودھ لے کے آئیں گے۔ شب ضربت، کوہرام برپا ہے۔ اللہ اللہ ہمارے نصیب میں وہ صبح لکھے کہ 19 رمضان کی صبح ہو، ہم سب اپنے آپ کو مسجد کوفہ میں پائیں۔ قیامت کا مرحلہ ہے۔ آج ہم سب کے یتیمی کی شب ہے۔ سارے مومنوں کے باپ ہیں علی، چاہے سید ہو چاہے غیر سید ہو، جس کے دل میں علی ہے۔ آج کائنات یتیم ہو رہی ہے۔ بڑی عجیب کیفیت ہے آج علی کی۔ میں نے ایک روایت پڑھی، میں بہت دیر رویا۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک روز امام حسین علی مقام کو علی نے قریب بلایا۔ امام حسین کو قریب بلانے کے بعد آپ کی ریش مبارک کو آپ کی داڑھی کو چومنے لگے۔ امام حسین نے پوچھا، بابا آپ میری داڑھی کو کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا بیٹا ان قریب میری داڑھی خون سے رنگین ہونے والی ہے۔ رو کے کہا بابا لیکن آپ نے میری داڑھی کو کیوں چوما؟ سید زادے بیٹو طرف جاؤ گے، پلٹ کے کہا میرے لال میری داڑھی صرف میرے خون سے رنگین ہوگی، تمہاری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے رنگین ہوگی، کبھی اصغر کے خون سے رنگین ہوگی۔ ماتم کی رات ہے، حیا نہ کرنا، کیونکہ مجھے مسلسل مسائل کا سفر طے کرنا ہے۔ مسلسل میں دعا کر رہا ہوں، تم آمین کہو۔ پروردگار اگر کسی کا باپ بیمار ہے اللہ اسے شفا کاملہ عاجل عنایت فرمائے۔ اکثر لوگ یہاں یو پی کے رہنے والے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی باپ ایسا ہو کہ باپ یہاں مر جائے، بیٹی پردیس میں انتظار کرتی رہ جائے۔ بڑا بھاری ہوتا ہے پردیس میں باپ کا مرنا۔ اے رونے والوں، بس 2 دن بچے ہیں، پردیس میں علی کی بیٹیاں یتیم ہونے والی ہیں۔ یہ ہمارے مولا کا دستور تھا کہ آپ ماہ مبارک میں ایک روز کبھی امام حسن کے گھر کبھی امام حسین کے گھر روزہ افطار کیا کرتے تھے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے، بہت روئیں گے آپ، تاریخ یہ بتاتی ہے آج کی شب میرے مولا نے بی بی کلثوم کے گھر کا انتخاب کیا۔ اے رونے والوں، یہ بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر جب باپ کا آخری وقت آتا ہے، جو چھوٹی بیٹی ہی کی یاد آتی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ انصاف سے بتائیے، ہو سکتا ہے میری پردہ دار بہنیں مجھے سن رہی ہو، یہ بیٹی کا مزاج ہوتا ہے۔ اگر کسی بیٹی کے گھر باپ پہنچ جائے یا بیٹی کو پتہ چل جائے آج بابا مہمان ہونے والا ہے یا آج بابا ہمارے گھر کھانا کھائے گا، بیٹی کے دل میں یہ آتا ہے پتہ نہیں باپ کو کیا کھلا دے۔ سوچو رونے والوں، جب بی بی کلثوم کو یہ پتہ چلا ہوگا آج میرا بابا میرے گھر افطار کرے گا، تو کلثوم نے کیا کیا سوچا ہوگا، اپنے بابا کو کیا کیا نہ کھلا دوں۔ لیکن اے رونے والوں، کلثوم دنیاوی بیٹی نہیں ہے۔ کلثوم کو صرف علی سے محبت نہیں ہے بلکہ علی کی معرفت بھی ہے۔ کلثوم جانتی تھی میرا بابا زیادہ غذا کھانے والا نہیں ہے، پھر بھی محبت نے آ کر چوکی روٹی کو رکھا، نمک کو رکھا، دودھ کو رکھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کلثوم کو دیکھ کے کہا، اے میری بیٹی کیا کبھی تم نے دیکھا تمہارے بابا نے ایک وقت میں 2 غذائیں کھائی ہو؟ بیٹا جزاک اللہ، رونے نہ حیا نہیں۔ اے بیٹا ابھی مسائل باقی ہے بیٹا، اے بیٹا اس میں سے کوئی ایک چیز ہٹا لو۔ شہزادی کلثوم نے چاہا، اگر سمجھ گئے تو گھروں تک رتو ہو جاؤ گے، شہزادی کلثوم نے چاہا کہ نمک کو بال کے اٹھا لے، کہ بیٹا نمک کو نہ اٹھاؤ، دودھ کو اٹھا لو، دودھ کو اٹھا لو۔ اے رونے والوں، جہاں تک میں سمجھا ہوں
जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बीबी कुलसूम रिवायत करती है, अली कौन है? अली वो है अगर पैर से तीर भी खींच लिया जाए तो अली को खबर ना हो। लेकिन आज की रात अली की अजीब कैफियत है। अली हर 2 रकत के बाद सहने खाना में आते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और बार बार कहते हैं सदका रसूल अल्लाह, सदका रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह ने सच कहा था, ये वही रात है, यही वही रात है। ऐ रोने वालों, अगर ये फिक्र समझ गए तो कयामत क्या होगा। बार बार आसमान को देख के कहते थे, ऐ सुबह सादिक गवाह रहना, तूने कभी अली के उठने का इंतजार न किया, हमेशा अली ने तेरे उठने का इंतजार। बार बार आ रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं। कुलसूम से बर्दाश्त न हुआ, कहा बाबा जान आज से पहले कभी हाल आपका न देखा, आखिर बार बार अब आसमान को क्यों देख रहे हो? कहा मेरी लाडली इसलिए कि तुम्हारा बाबा खुदा की बारगाह में जाने वाला। जज़ाकल्लाह। सारी तफसीलात छोड़ी, बस मजलिस आगे बढ़ी, सारी तफसीलात को मैंने छोड़ा, सारी तफसीलात को छोड़ा और आज के शब की रिवायत आपको सुनाऊंगा और इंशाल्लाह बहुत तेजी से मजलिस आगे बढ़ जाएगी, बहुत तेजी से मजलिस आगे बढ़ेगी। अच्छा, आपके घर में, जिनके घर में मुर्गी, मुर्गाबियां या बत्तखें पली हो, आपने देखा है ना, अगर सुबह के 3-4 बज रहे हो, अक्सर ये कोनों में एक दूसरे को बस सर रख कर चिपक के बैठी रहती है। अल्लाह जाने आज मुर्गाबियां क्यों ना सोई। जब अली निकलने लगे, मुर्गाबियां अपनी जगह से उठी, अली का दामन खींच खींच के कह रही थी, ऐ मेरे मौला ना जाओ, ऐ मेरे मौला ना जाओ। बीबी कुलसूम ने कहा बाबा इनकी आज कैफियत कैसी है? कहा मेरी बेटी ये मेरा नौहा बन नहीं है। अली चले हो मस्जिद की तरफ, लेकिन आज की रात की रिवायत सुन लो, रिवायत सुन लो। रिवायत ये कहती है, आप में से कौन नहीं जानता जनाबे हजरत हुज़ैफा यमानी को? कौन नहीं जानता? औलमा बयान करते हैं कि अली के दरवाजे के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज महसूस हुई, तलवारों की झंझनाहट महसूस हुई। अली अब जो घर से बाहर निकले तो क्या देखा, एक घोड़सवार आगे है, गालिबन 40 घोड़सवार उसके पीछे हैं। जैसे ही अली आगे बढ़े, घोड़सवार नीचे से उतरा, दोनों हाथ अली के कदमों में रखे, चेहरे से नकाब हटा के कहा मौला मैं हुज़ैफा। मौला ने कहा हुज़ैफा इबादत की रात है, इबादत मुसल्ला छोड़ के मैं दरवाजे पे क्या कर रहा है? कहा मौला इस साल के रमजान के खुतबे से बहुत डर लग रहा है। मौला जब आपसे पूछा गया आपने दाढ़ी को रंगीन क्यों ना किया, तो आपने फरमाया अन करीब ये खून से रंगीन होने वाली है। ऐ मेरे मौला, आप आका हसन से पूछ रहे थे रमजान के कितने दिन गुजर गए, कितने दिन बाकी है। आपने आका हुसैन से पूछा था ईद के कितने दिन बाकी है, तो आपने कहा था इस साल तुम सारे ईद मनाओगे, मगर अली तुम्हारे दरमियान। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस आखिरी फिक्र है, मौला बहुत डर लग रहा है, मौला क्या फायदा हमारी जान का, अगर आपकी जान बराफत है, मौला घर में ठहरना हराम है, हम घर में ही रुकेंगे, मौला आप घर में रहिए, हम पहरा देंगे। मौला ने कहा है हुज़ैफा यमानी मैं तुम्हारी इताअत से राजी हो गया, मैं इमाम वक्त कह रहा हूं वापस चले जाओ। मजलिस तमाम हो रही है, हुज़ैफा वापस चले जाओ। हुज़ैफा रिवायत करता है मैं बार बार पीछे मुड़ के अली को देख रहा था, अली मुझे देख रहे थे। जब गली का आखिरी मोड़ आया मैंने अली को देखा, अली ने हाथ उठा के कहा ऐ हुज़ैफा खुदा हाफ़िज़। मातम करके मातम करके मातम करके जज़ाकल्लाह। क़यामत का गिरिया है, क़यामत का गिरिया है। अल्लाह तुम्हारी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। अली मस्जिद में आए, अली ने भेज दिया बेटों को, कहा जाओ कूफे के दरवाजों की हिफाजत करो। हसनैन करीमैन ने कहा बाबा आज हमें हिफाजत के लिए नहीं जाना। कहा मैं कह रहा हूं आज तुम लोग हिफाजत के लिए जाओगे, जाओ। मौला क्यों भेज दिया? मेरा दिल ये कहता है अली नहीं चाहते थे कि बेटों के सामने बाप को मारा जाए। मेरे मौला अपने बच्चों का इतना ख्याल, जरा करबला में आई है 4 साल की
हंगामा था। अली ने अजान दी। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने कुलसूम से कहा, बहन आज बाबा की अजान में कितना दर्द नजर आ रहा है। हसन ने हुसैन से कहा, भैया आज बाबा अजान दे रहे हैं। लोग रोने वाले उलमा बयान करते सारे मसाइल छोड़े हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम मेहराबे नबवत में आए, जो नाफिला नमाज की पहली रकअत थी, पहला सर सजदे में रखा। ऐ रोने वालों, साल भर इस जुमले का इंतजार करते हो। तुम भी अभी तक ये सोच रहे थे ये जुमला कब पढ़ा जाएगा। लो मातम करो। जैसे ही अली ने सजदे से सर उठाया, इब्ने मुलजिम की तलवार सर पे लगी। लो रोने वालों, हुज़ैफा की ज़ौजा आगे बढ़ी। हुज़ैफा की ज़ौजा ने हुज़ैफा का शाना हिलाया। ऐ हुज़ैफा, तू यहाँ सो रहा है, बाहर देख ये कैसा शोर है। हुज़ैफा कहता है, अब जो मैं बाहर आया, एक आवाज गूंज रही थी, लगत तहत्तमत वल्लाहि अरकानिल हुदा कद कुतिला अमीर अल मोमिनीन। आखिरी 30 सेकंड। अब कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके आगे के मसाइल कल बोलूंगा, ऐ रोने वालों, 1000 दिरहम में तलवार को खरीदा गया था। 1000 दिरहम के जहर में तलवार को बुझाया गया था। तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। मुझे देखो, मैंने खुद किताबों में पढ़ा है। ऐसा शदीद वार था, मलून वार करना चाह रहा था गर्दन पर, मगर अली की हैबत से हाथ काटा, गर्दन के बजाय सर पे वार रखा। अली का आधा सिर शिकस्त हो गया। अली आधा तलवार आधी अली के सर में